Cotton, white gold. A fascination for farmers since ages. Cotton, making history all along. Cotton has been the backbone of commercial farming in the South Indian state of Andhra Pradesh, earning billions of rupees every year for the state exchequer. Cotton cultivation is expanding exponentially in this state. Within the last 5 years, nearly 100,000 acres of extra land has been put under cotton. Consequently, business is booming. Hundreds of cotton hybrids have come into the market. Credit, input supply, and ever-growing business have tempted thousands of farmers to move into cotton cultivation. Even very small farmers have entered this circle in the hope that they can earn some desperately needed cash. At one time, it appeared that cotton spelt wealth for everyone. Suddenly, into this paradise entered a dreaded pest called Helicoverpa armigera, or American bollworm. This pest clouded the dreams of cotton farmers in Andhra Pradesh. Hundreds of tons of pesticides were sprayed to get rid of the American bollworm. Within no time, Andhra Pradesh turned into the pesticide capital of India. The opportunity was not lost on the merchants of poison. Pesticide trade skyrocketed in the towns and cities of Andhra Pradesh, transacting billions of rupees of toxic merchandise every season. All this had no effect on the pest. Helicoverpa continued its malevolent survival on the cotton fields of the state. Pesticides grew toxic by the year. The pest didn't die, but farmers certainly did. Unable to bear the mounting expenses of cotton cultivation, hundreds of farmers started committing suicides. Andhra Pradesh was the farmer suicide capital of India. This was a God-sent opportunity for an American-based transnational, Monsanto, to sell its genetically engineered cotton seed called Bolgard. Monsanto entered the market with a hype never witnessed before in Indian agriculture. బోల్గార్డ్తో రాత్రి పగలు రక్షణ చూశారా బోల్గార్డ్ శక్తి యొక్క వాగ్దానం స్ప్రే తక్కువ లాభం ఎక్కువ బోల్గార్డ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదులుచు పురుగులతో పోరాడే శక్తి. The Bolgard came with a great promise. Desperate farmers trusted this completely. ఇక నమ్మినాం. ఇక మీరు చెప్తే నమ్మకపోతే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడమంటే మాట్లాడుతున్నా. నన్ను లోపడి చేసేది తెలియదు, మీరు గడ్డకు పెట్టేది తెలియదు. అది తెలియదు. చదువు రాదు సన్నాసనం మేము. Warangal in Andhra Pradesh is a cotton district. As much as 16% of farmlands in the district grow cotton. Not surprisingly, the district took to BT cotton within no time. It sold the highest number of seeds in the state. It is 3 years since the BT cotton made its appearance in Warangal. What happened to the farmers who grew it? This film is an attempt to discover the truth. Shot by a group of women, all of who are farmers as well as filmmakers, this film has tried to assess the impact made by BT cotton in Warangal, especially on small farmers. The film was shot continuously for 3 years and covered 30 villages. The women went to farmers regularly every month and tried to understand what was happening to their cotton and their lives. బీటీ మేము ఆడ జనగామలో ఇస్తుర్రని మా ఊళ్ళో కొంత అది అడ్వైజ్ చేసిపోయారు. చేసిపోతే జనం మేము వేరే ఇత్తనం తెత్తనని పోయినా కానీ 5 వరకు 10 మంది దాకా ఇత్తనం కొనుక్కోపోతారు. మందులు కొట్టొద్దు అని అన్నది చెప్తాను కాబట్టి నేను మందు కూడా మాకు కూడా తగ్గుతుంది కదా అని ఆడికి పోయిందని ఇదొకటి తెచ్చిన, ఇది మంచిగా పంట వస్తుంది 15 క్వింటాలు 10 క్వింటాలు అని అందరూ అంటారు. అంటే నేను
వడ్డీ తెచ్చిన 1550 రూపాయలు దీనికి ధర. మేము పోయినసారి ఏంటి అంటే మాకు లక్నపల్లిలో మీటింగ్ పెట్టి చెప్పిండ్రు వీళ్ళు, ఇదే బీటీ వాళ్ళు. ఇది ఎకరానికి 15 క్వింటాల నుంచి 12 నుంచి 15, 16, 18 కూడా వెళ్ళిందని అన్నారు. దాంతో మేము నమ్మి మేము అడ్వాన్స్గా కట్టి ఇక బోల్గడి బాగా పండుతుంది, ఇంత కాయలు బాగా పండుతుంది అంటే బాగా పండిద్దాం. Obviously, farmers had seen the images of wealth that Bolgard promised to bring into their homes and had aspired for it. Moreover, farmers had quickly grasped the message of Bolgard that it will eliminate the American bollworm from their cotton fields, at least for the first 90 days. ప్రెషర్ అవాంటు అట్లాంటి యూజ్ చేయనక్కర్లేదన్నారు బీటీ వాళ్ళు. కానీ తప్పకుండా యూజ్ చేయింది ఈ మాత్రం కాపు రాకపోయేది. పురుగు ఉండే ఎట్లా అంటే చూడు, మేము ఈ మధ్యలో స్ప్రే చేయలేదు. స్ప్రే చేయబోయారకు ఓళ్ళు కూడా కనబడుతున్నది, అది పురుగుదే. అయితే ఇట్లా పురుగు ఎక్కువ ఉండే వరకు ఈ దశ వచ్చింది, పచ్చ పురుగు ఎక్కువ దీంట్లో కూడా. దీంట్లో పురుగు రాదు అన్నారు, అది పెడితే పురుగు వస్తుంది, పురుగు రాదు అన్నారు. అట్లనే అయిందా మరి? అట్లేం కాలే, అంత పురుగే, అంత నారలు తిన్నది, పొక్కలు అయింది. ఆకులన్నీ మందు వాళ్ళు ఆ డబ్బలతో ఇచ్చిన మందు ఒకసారి కొట్టాలంటే అది కొట్టినాం. మళ్ళా ఈ అన్ని పురుగు ఎగబారుతా అంటే మళ్ళీ మందు తెచ్చుకొట్టిన, 3 సార్లు మందు కొట్టినా. ఇక అంతా నార తిన్నది. నెల 15 రోజులకు అంత పేను వంక వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత దానికి మొన కొట్టిన తర్వాత అది కంట్రోల్ అయింది. ఇప్పుడు పచ్చ పురుగును లడ్డు పురుగు అవపడుతుంది. అది మళ్ళీ 15 రోజులకు ఇప్పుడు అవపడుతుంది. ఎన్నిసార్లు మందు కొట్టినావు మొత్తం దీని మీద? దీనికి 3 సార్లు కొట్టినాం. ఏమిటికి? బీటికా? దీనికి కొట్టినాం, దానికి కొట్టినాం. ఏదానికి? బీటికి కొట్టినాం, నాన్ బీటికి కొట్టినాం. దేనికైనా దోమ ఉంది, అంత ఉంటుందనే కదా, ఉండాలనే కదా వచ్చాయి. ఇప్పుడు దీన్ని తప్ప ఎట్లా అంది, గూడలు వచ్చాయి, పురుగే వచ్చే, దోమ ఉండే వీటితో ఇవి పోయే వరకు అది అవుతాయండి. ఇక ఎట్లా ఆపగలుగుతామని చెప్పి The pesticide promise did not come off. Farmers had to use pesticides on their BT crops just the way they did on their non-BT crops. In the meanwhile, an independent scientific inquiry had been initiated by a set of civil society groups led by the AP Coalition in Defence of Diversity and the Deccan Development Society. The groups who worked at the grassroots levels wanted to find out the impact of BT cotton on farmers in Andhra Pradesh. Leading the research were Dr. Abdul Qayyum, a retired Joint Director of Agriculture who had worked with the government for over 30 years, and Mr. Kiran Sakhari, a young agricultural scientist who had worked as an agricultural researcher with prestigious institutions like ICRISAT. The research started in 2002 with nearly 20% of the BT farmers in Warangal. It expanded to other cotton districts of Andhra Pradesh over the next 2 years. What the research found out proved what farmers had said all along. Over 3 years, BT farmers had sprayed only 7% less than non-BT farmers. Bolgard cotton had very little effect on cotton pests. How about yields? ఇక కాయలేదు, ఏవి లేదు. యానన్న ఒక చెట్టుకు 2, 3, 4, 5, ఇక ఒక్కొక్క చెట్టుకు అయితే మొత్తానికే లేదు. ఇది వరకు అంతా మంది అంతా ఇగో ఈ కమానంగా ఏరుకుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క కాయ పలగలే, ఒక్క కాయ మచ్చరాలే, పలగలేదు. ఏమనుకుంటున్నా అన్యాయంగా చెడిపోయినా. ఇక అయిపోయి ఇంట్లోనన్నా తేలొస్తామేమో అంటే ఇది కూడా పోయింది. ఈ ఇంట్లో కూడా కాయలేదు, అవి లేదు. ఇక చెట్టు కాకపోతే మా దండిగా చెట్టు పెరిగింది, సూపుకు చేనే ఉన్నది కానీ చేనులో చూస్తే కాయలేదు. మళ్ళీ నీళ్లు కూడా ఒక తడి కట్టిన, అప్పుడు ఒరుపుల ఎండిపోతుంది ఈ చేను లాభం లేదు చేసి అని ఒక తడి నీళ్లు దింపిన. ఈ మందులు ఆ మందులు అన్నీ కొట్టుకుంటూ వచ్చినా కానీ చేనుగో ఇట్లే ఉంటుంది. బోలు చత్తలేదు, కాపు అత్తలేదు. చెట్టుకు 2 ఒకటే కాయ ఉన్నది, ఒక్క కాయ లేదు. చెట్టు ఒక్క కాయ లేదు.
దీనికి ఒక కాయ రైతులు ఒక 2 ఎకరాలకు 25,000 పెట్టుబడి వేస్తే మాకు కనీసం ఒక 2 బ్యాగుల మందం కూడా డబ్బులు వచ్చేటట్లు లేవు. వీటిలో చెట్టు పెరగలేదు అంతా ఈ కొంకి రోగం. ఇది పుట్టకలు కూడా ఇదే ముడత రోగమే ఉన్నది. వర్షాల గురించి అనుకున్నాం. ఒకసారి మందు కొట్టినాం. ఏం మందు కొట్టినాం ఆయన నా కొడుకులేడా అవి కొట్టినాక అది కొంచెం తేటగా వచ్చింది. మళ్ళా పూత వచ్చింది, బాగా బోన్స్ వచ్చింది. తెత్తే ఇక అది భూమి నుంచి లేసుడే లేదు. ఇది కాడకాడికే రాలిపోతుందంటే అదేంటి దానికి అట్లా ఎక్కడ రాలిపోయింది? ఇప్పుడు ఇది ఉంటుందా? ఇక ఈ కాడకాడికే కూలిపోతుంది. కాయ అయినా ఈడికి గిడికి పోతుంది, ఇక గూడైనా ఇళ్ళకే పోతుంది. ఇదైతే 10 క్వింటాలు 12 క్వింటాలు అని చెప్పారు అప్పుడు ఎవరు విత్తనాలు వచ్చినప్పుడు. కానీ మాకు కూడా అట్నే వెళ్తుంది అనుకున్నాం కూడా. ఈ గూడ కాయ అవపడే వరకు 7-8 క్వింటాలు 8 క్వింటాలు అని వెళ్తుంది అనుకున్నాం. కాయలు 10 కాయలు పడితే రాలిపోయినాయి. ఊళ్ళో కాయ మొత్తం గుడి పత్తిగానే వచ్చింది. ఇలా ఏమేలేదు, విత్తనాల వెళ్ళేది కూడా కష్టమే ఉంది. ఇలా ఎంత రావాలి, ఎంత వచ్చింది ఇప్పటిదాకా? ఎంత అంటే 3 వంతులు తక్కువ ఉంది ఇప్పటికి. వాళ్ళు చెప్పిన వేషం అయితే 15 క్వింటాలు 12 క్వింటాలు 10 క్వింటాలు లాస్ట్ 10 క్వింటాలు అని చెప్పారు. మాకు 4 క్వింటాలు వెళ్ళింది. ఆ పానఫిక్స్ కొట్టినా కూడా ఏ మందు కొట్టినా కూడా వాతావరణానికి తట్టుకోలే, అది రాలిపోవడం మొదలుపెట్టింది. ఇక మళ్ళీ లాస్ట్కి ఏమవుతుందో ఇగురు వస్తుంది. ఇగురు రాగానే ఆకుల మీద మచ్చలు వచ్చి మొత్తం పండు బారిపోతానే రాలిపోతానే అన్నట్టు. ఆ వచ్చిన కూడలు కూడా చిన్నగా వచ్చి ఒక పక్కకు చిన్న కాయలు అయ్యి అందులో పత్తి కూడా ఒక పక్కకేమో పత్తి కాయలు ఉన్న గింజల కాయలు ఉంటాయి, ఒక పక్కకేమో పురుగు కాయలు ఒలిగి ఉంటాయి. చిన్నగా వచ్చి ఒక పక్కకు మన ఎండకపోయినట్టు ఉంటుంది, ఒక పక్కకేమో రౌండ్ అందులో 5 పాయలల్లో 2 పాయలు 3 పాయలు ఉంటాయి, 2 పాయలు లోపల బూజెక్కినట్టు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇక దానివల్ల మనం ఏం చేసినాం కదంటే మళ్ళీ ఉంటే మనకు బలం తక్కువ అయిపోతుందని దాన్ని ఆ చేన్నే బీకేసినాం. ఈ మందు కొట్టు తప్పుతాయనే ధోరణిలో మేము బీటీ తీసుకోవడం చాలా పెద్ద మోసపోయినాం. మామూలుగా ఏంటంటే మామూలుగా లోకల్ వరి జొన్న లేకపోతే నువ్వులు వేసుకున్నా మంచి క్రాప్ వచ్చేది. ఇవాళ ఎకరానికి కనీసం 10-15 వేల పెట్టుబడి పెట్టినంటే అసలు ఏంటంటే ఇంకా ఏదో ఈ చిన్న ఊర్లలో ఏమంటే డైరీ ఒక సపోర్టు ఆదాయం ఉంది. లేకపోతే ఓ తాడు చెట్టు చూసుకొని ఊరేసుకోవాలి, లేకపోతే అలా అంజోట్లుంటే అడిగాడి నరుక్కుపోయాలి. అంత ప్రతి ఒక్కరు అంత ఆవేశంతో ఉన్నారు. టోటల్గా ఈ పత్తి బీటీ మాత్రం ఫెయిల్. అది సూపర్ బన్నీ మంచిగా అనిపించింది. బోల్గడ్ వేస్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఎకరానికి ఎంత వెళ్ళింది? ఇదా ఇంట్లో ఎకరానికి 3 క్వింటాల లాసలు వెళ్ళొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువనే తెలియలేదు. మరి నాన్ బీటీ? ఆ నాన్ బీట్లో 6 దాకా వెళ్ళింది. అది అంటే మీరు రెండిట్లో ఒకటేలా ఎరువులు వేసారా? ఒక్కటే తిరిగాయి అంతా. చేను పని చేయడం కానీ ఎరువు కానీ మందు పెట్టడం కానీ దానికి ఎంత పెట్టామో దీనికి కూడా అంతే పెట్టాము. ఇది అంత ఎకరన్నర కొడితే 8 క్వింటాలు కాదు సార్. బీటీ ఒక ఎకరం పెడితే నాకు కనీసం ఒక 5 నుండి 6 వెళ్ళడం చాలా కష్టమైపోయింది. అది దానికి సేమ్ సేంద్రియ ఎరువులు వాడడం, దానికి సేమ్ పెస్టిసైడ్స్ వాడడం ఇటువంటి జరిగినాయి. కాబట్టి దానివల్ల మనకు ప్రయోజనం లేదనేది డిక్లేర్గా తెలిసిపోయింది అన్నట్టు మా అనుభవపూర్తిగా. ఇప్పుడు నాన్ బీటీ పెట్టినాం, దానికి ఇంతవరకు నేను స్ప్రే చేయలేదు. నేను అది ఆ విధమైన మంచి వాతావరణం దానికి కలిసి వచ్చింది. దానికి ఎటువంటి మేము స్ప్రే చేయలేకపోయినాం. మాకు దిగుబడి కూడా 8 నుండి 9 క్వింటాల వరకు ఇప్పటివరకు వచ్చింది. ఇంకా కూడా దాని లోపల కాయ ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు కూడా కాటన్ ఇంకొక 2-3 క్వింటల్స్ కూడా ఎకరానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి మాకు దీని మీదనే చాలా నమ్మకం కుదిరింది. మరి మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం 184 పెట్టాం మైకో వాళ్ళు పెట్టినా కానీ ఈ సంవత్సరం కూడా లాస్ అనిపించింది. ఎకరానికి ఒక 6 క్వింటాలకు ప్రస్తుతం ఇంకా ఎక్కువ రావట్లేదు. ప్రస్తుతానికి 6 క్వింటాలు అవుతుంది. లాస్ అనిపిస్తుంది. సెకండ్ క్రాప్ రాదు, చెట్లు చనిపోవడం మొదలు పెడితే 100 రోజులు రాగానే. ఇక నాన్ బీటే బాగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇంత ఇప్పుడు ఇది బ్రహ్మ పెట్టేపటికనే ఇంత నయమైంది. లేకపోతే అదే బీటీ పత్తి పెడితే మటుకైతే ఇక ఉన్నది లేనిది కొత్త బాయ్ ఇది బాయ్ అమ్ముకొని బయటికి వెళ్ళవలసి వచ్చు. వాటికి వీటికి చూస్తే ఎంత తేడా అసలు. ఈ కాయలు ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయి ఒక చెట్టుకు? ఒక చెట్టుకు దగ్గర దీనికి ఇప్పటి వరకే ఉండొచ్చు అనుకుంటా, ఒక 50-60 దాకా ఉండొచ్చు. 51, 52, 53, 54, 55, 55 కాయలు ఉన్నాయి ఇగో ఈ చెట్టుకు. దీనికి ఇంకా ఎక్కువ ఎన్ని ఉన్నాయి?
55 ఉన్నాయి. ఏంటికి? సత్యకు. దానికి ఎంత ఉండే? దానికి బీటికి 35 కాయలు దానికి ఉన్నాయి. దాని సందేశం ఇంత తేడా ఉంది చూడు. దాంట్లో ఒక 20 గుంటలల్లో 4 క్వింటాలు వెళ్ళింది. ఇది 2 ఎకరాలు పెడితే 2 ఎకరాలల్లో ఒక 5 క్వింటాలు వెళ్ళింది. ఏదైనా సరే చెట్టుకు ఎంత మంచిగున్నా 20 నుంచి 25 కాయలున్నాయి. ఇక తర్వాత అది లేదు. అదే మామూలుగా ఇది మన బన్నీకి అయితే 60-70 కాయ వండుకుంటూ ఇంకా 60-70 పూతున్నది. అది 15-20 కాయలతో కథం పీకేసుకుని వేరే పంట వేసుకుంటారు. లేకపోతే ఇక అతను నిరాశని ఈ సంవత్సరం అంతా మొత్తం ఉట్టుంటే ఆలోచింది. ఎందుకంటే ఇది నిజంగా పచ్చి మోసం అనుకోరా. నడి పట్టవగలు నిదానం చేస్తారు. దొంగలన్న రాత్రిపూట దొంగతనం చేస్తారు. కానీ ఆ కంపెనీల ఎవరికైతే పట్టవగలు దోషి చేస్తారు. నిజంగా కళ్ళ ముంగట జేవులకెళ్ళి గుంజుకుని 1600 రూపాయలు, 450 గ్రాములు 1600. ఒక్కొక్కరు ఇళ్ళ భార్యలు అన్నాలు పెడతలేరు. ఎందుకంటే ఇది చేసిన పెత్తనం మొత్తం భర్తలేదే, భార్యలే కాదు. వాళ్ళు మనం భర్తలు పెత్తనం చేసి భార్యలు 24 గంటలు కష్టపడితే ఆఖరికి వస్తే ఒక కాయ లేదా, చేతిలో పత్తి లేదా, ఏం చేస్తాం చెప్పు. On an average, BT farmers harvested 10% less than non-BT. In all the 3 years, BT farmers never got a significantly higher yield than non-BT farmers. In bad years, Bolgard failed miserably. Actually, non-BT farmers harvested 35% more than BT farmers in 2002. What about Bolgard's ability to withstand dry spell? కొద్దిగా మామూలుగా తేడా కనపడుతుంది. ఏం తేడా? కొంచెం అదే మనకు ఇప్పుడు అదే మనకు ఈ చెట్లకు ఇంత ధర పెట్టి తీసుకొస్తే వీటికి ఏం బెట్టగా తట్టుకుంటలేదు కదా. ఇప్పుడు అది మామూలుగా పెట్టుకుంటే మనకు ఒక వర్షాకాలం అన్నా యాసింగ వానకాలం కాసినా దానికి మామూలుగా లేదు, తక్కువ ఖర్చుతోటి పంట పండుతుంది. ఇది ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే ఒకవేళ వర్షాలు పడకపోతే ఇక రైతు నష్టం అవుతుంది. మరి మేము నష్టపడ్డాం కదా వాళ్ళ గురించి. మేము పని చేయకపోలే, మాకు అయ్యో వాన కొట్టకపోలే, నీళ్ళు వెళ్ళకపోలే అని కాదు. మేము కష్టం చేసి సాగిరి చేసినాం, గొడ్డు సాగిరి చేసిన ఇలా పొద్దున్నెత్తే భార్యాభర్తలం పోయి జీతాలను కూలి తీసుకొని పని చేసినాం మేము. ఈ పురుగు అంటే అదంటే ఇదంటే పురుగు కూడా ఏరినా కొన్ని పురుగు ఏరాలంటే కూడా ఒక 1600కు అర్ధ లీటర్ మందు 1600 ఈ చేతులం ఇక్కడ కడాలు అమ్మిన ఆ 1600 వచ్చినాయి. ఆ 1600 ఆ కచ్చోన్ దుకాణాలు ఇచ్చినా తెచ్చిరా పావు లీటర్ మందులు ఇచ్చిండు. ఏందో ఇంత డబ్బు ఇచ్చిండు, పొయ్యి డబ్బు. బోల్గాడు ఏం రాదు, ఏం లేదు అందులో. ఇంత చెట్టు చూస్తేనేమో అబ్బా ఇంత పత్తి ఉన్నది అన్నట్టే. అందులో పోయి చూడు కాయలేదు. మీరు చూడు, నేను చెప్తే అబద్ధం కాదు. ఎందుకు ఇట్లా బూటకి చేసి అన్యాయంగా రెక్కలు దోసుకొని మందిని దోసుకొని బతుకుతాం. మేము కష్టం చేస్తాం కదమ్మా. పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి ఇల్లు విడిచిపెట్టి తెల్లార్చ బొద్దికితే ఇంట్లోనే కష్టం చేస్తుంది. ఏం చేయాలి? కూటికి లేక కొమ్ముకు లేక ఓ పూట దీన్ని పండి ఇట్లా చేస్తాం. చేస్తే ఏం లాభం ఉన్నది? ఈ దీనికి మాకు ఈ నట్ట మేము ఎంత నట్టపడ్డాం, ఎన్ని మందులు పెడితే ఈ చేను ఇట్లా పైలాయించింది. ఈ గొర్రు గుంటుకలు ఎన్ని అయినాయి. ఇప్పుడు ఈ చేను అయినా మేము ఇంత కష్టపడ్డాం, మేము ఇంత తిప్పల పడ్డాం. 10 పైసలు వస్తాయని ఆసాయం ఆరాట పడి తిప్పల పడ్డాం. ఈ చేనుకి ఇంత వారకు పెంచిన 4 తల్లు నీళ్లు లేని కాడే సుమా 1000 రూపాయలు ఇచ్చి మేము నీళ్లు కొట్టి పారించుకుంటాను. ఈ అంత బారిని చూసి పారలేదో చూసుకోండి. ఈ ప్రకారంగా చేస్తాను మేము. ఈ ప్రకారంగా చేస్తే మా నట్టం కలిగింది, మాకేం చెప్తారు ఏం చెప్తారు అని మేము అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మేము జీతం ఉన్న కాడికి వచ్చింది, అప్పుల పాలైనాం, ఏం వెళ్ళలేదు. మాకు మస్తు దెబ్బ వచ్చింది ఈ సంవత్సరం. ఈ 2 ఎకరాల చేను మీద తలకాయ కొట్టుకుంటుంది. ఈ సంవత్సరం కాలం మీద అంటే ఈ పత్తి 2 ఎకరాల చేను పెట్టుకొని ఇది పాడు చేసినందుకు ఇంకేం చూద్దాం అని ఏం ఆధారం లేదు. లేకపోతే ఇది కొనే సీడ్ అయితే కాదు. మాకు ఇది పెద్ద మొత్తంలో నష్టం చేసింది. ఇటు భూమి ఖరాబ్ అయింది. ఈ రెండోది ఏంటంటే సెకండ్ క్రాప్ రాకుండా పోయింది. బీటీ పెట్టిన స్థలంలో కూడా దుంత అంటే తెల్లగా మన సౌడు లేచినట్టు మన ఈ భూమికి ఆ భూమికి అది గట్టితనం అయిపోయింది. ఆ భూమి మామూలు పత్తి పెట్టుకున్న వెరైటీ పెట్టుకున్న భూమి లూజు ఉంది. అదే బీటీ పెట్టిన దుంత అంటే గట్టి పడ్డట్టు అయి భూమి కూడా అంత పొరలు తెల్ల ఆ టైప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అందులో మిర్చి పోసినాం, ఆ మిర్చి కూడా సరిగా మొలవట్లేదు. అంటే వేరే పత్తి వేసిన పంటలో ఏమైనా పంటలు వేసారా? ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే పసుపు వేసినాం, అందులో కూడా పసుపు బాగానే మొలిచింది, మొక్కజొన్న బాగానే ఉన్నది. అదే ఈ బీటీ పెట్టిన దాంట్లో మాత్రం తోట పోసినాం, తోట మొలవలేదు. అయితే అదే పొజిషన్లో ఇప్పుడు తోడబెట్టినాం అన్నట్టు. అయితే దానికి తోడబెట్టిన సారి మేము మినిమం 25 బండ్ల ఎరువు పోసినాం.
ఎరువు పోసినా కానీ ఎదుగుదల తక్కువ వస్తుంది తోట. మినిమం వేరే భూమిలో ఏం ఎరువు పోయకుండానే వస్తుంది, ఇలా ఎరువు పోసినాక కూడా వస్తలేదు అంటే మాకు డౌట్ భూసారం దెబ్బతింటుందని అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల బట్టి చూస్తున్నాం ఏ డీలరు ఏ బిజినెస్ దారుడు ఇంతవరకు ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు, వాళ్ళ పిల్లలు చనిపోలేదు, వాళ్ళు చనిపోలేదు. కానీ రైతులు బాయిల దగ్గరికి వచ్చి ఇళ్ళల్లో ఇజ్జైపోతుందని ఒకరి దగ్గర ఒకరు అప్పులు తీసుకోవడం వల్ల బాయిల దగ్గరకు వచ్చి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారని ఇంతవరకు ఏ డీలరు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. కనీసం దాదాపు ఒక సంవత్సరానికి 100 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. దీని మీద ఏ గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కానీ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ కానీ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా ఇంతవరకు దీని మీద చర్య తీసుకోలేదు. రైతులకు చేసింది ఏం లేదు. రైతులు చాలామంది తలకాయలు పట్టుకొని దిగాలుగా ఉన్నాం. ఎంతమంది 3 రూపాయల మిత్తి తెచ్చినా 4 రూపాయల మిత్తి తెచ్చి దీనికి దాదాపు ఈ పత్తి చేనుకు ఎకరానికి 10 క్వింటాల ఖర్చు వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఎకరానికి 10,000 ఖర్చు వచ్చింది. అయినా కానీ 10,000 పెట్టినా కానీ ఇంతవరకు మాకు ఎకరానికి 10,000 పెడితే 2,000 కూడా లాభం వచ్చే గతి లేదు. ఒరిజినల్ బిల్లు, క్యాష్ బిల్లు 3,200 2 బస్తాలకు 2 బ్యాగులకు కట్టినాం. ఆమె ఒక 2 ఎకరాలు కౌలు తీసుకున్నారమ్మ. కౌలు తీసుకొని ఇక అది బీటీ పత్తి వేసింది. వర్షం లేక గింజ మొలవలేదు. గింజ మొలవకపోతే ఇక వాళ్ళు ఏమీ భూమి జాగా లేని వాళ్ళు కదా, కౌలు పట్టు తీసుకున్నారు కదా. 1,600 అంటే 3,200 రూపాయలు. ఏదో గిరిగిరి చిట్టి ఎత్తి తీసుకున్నాం, ఏదో పంట పండుతుంది, మేము బతుకుతాం కదా, ఎన్నాళ్ళు కూలి చేసుకోవాలి, ఎన్నాళ్ళు జీతాలు ఉండాలని చిన్న పిల్లలు. అయితే ఇక ఏం చెప్పలేక ఇక నేను ఏం బతకలేనని చెప్పి ఏదో మందు తెచ్చుకునేది. సాయంత్రం 5 గంటలకే మేము ఎంత చెప్పినా ఏం కాదమ్మా, అప్పులు అయితే అప్పులు, ఏదన్నా జీతాలు మూతాలు ఉందరు, ఎందుకంటే నేను తాగలే అని చెప్పి ఎంబడే చనిపోయింది అనమాట. కనీసం 25,000 ఎకరాల్లో మహికో కంపెనీకి చెందిన బోల్గార్డ్ పత్తి విత్తనాల్ని ఉపయోగించారు. అయితే పూత దశలోనే చాలా చోట్ల పంట దెబ్బతింది. ఇతర పత్తి రకాలతో పోలిస్తే బీటీ వెరైటీల దిగుబడి అధ్వాన్నంగా ఉంది. ఈ విత్తనాల విషయంలో మళ్లీ మోసపోయామని గ్రహించిన రైతులు ఇవాళ వరంగల్ చౌరస్తాలో విత్తన డీలర్ల షాపులను ధ్వంసం చేశారు. హోర్డింగ్లను తగులబెట్టారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ప్రభుత్వాలు మారినా కర్షకుల దుస్థితి మారటం లేదని, నక్సల్స్ అయినా తమను ఆదుకోవాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. ఇవాళ దానివల్ల మేము లక్షల రూపాయలు, కోట్ల రూపాయలు, అంటే వరంగల్ జిల్లాలో పడిన కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయినమాట వాస్తవం. అయితే ఈ మైకో విత్తనం పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిందన్నమాట కూడా వాస్తవం. దయచేసి మేము ఇవాళ ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటే మా సమస్య సాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం ఎదురు చూస్తుంది. ప్రతి ఒక్క వర్గానికి, ప్రతి ఒక్క కులానికి, ప్రతి ఒక్క ఏది సమస్య సాల్వ్ అయ్యే మార్గం దొరికిందని అనుకునే రోజులల్లో మేము కూడా ఇవాళ పీపుల్స్ వారికి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం. బీటీ పత్తి విత్తనాల వల్ల ఎందుకు నష్టం వచ్చిందో రాజధాని నుంచి వచ్చిన శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధిస్తున్నారని, త్వరలో ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పిస్తామని, తమకు నష్టపరిహారం చెల్లించకపోతే ఈసారి ఆత్మహత్యలు చేసుకోబోమని, ప్రభుత్వం మహికో కంపెనీల అంతు చూస్తామని ఓరుగల్లు రైతులు హెచ్చరించారు. ఇంకా బోలుగాడింది తల్లి, బోలుగాడితోటే తలకాయ సాపైంది, చేసుకున్నట్టు అయింది. కలుపు గుళ్ళు అంత నష్టం ఫలితం కదా. పెట్టవద్దు, బీటీ అసలే వద్దు. బీటీ వల్ల మనకు నష్టాలే కానీ లాభాలు లేవు. వచ్చే సంవత్సరం దీన్ని ఎట్లా ఇస్తామండి, ఒకసారి నష్టపడ్డాక కూడా మళ్ళీ మనకు ఆలోచన ఉంటుందా? ఇక ఇజడు పండింది కానీ ఇంకా పెట్టుడాను ఇదివరకే మందులు మాకులు తాగి సత్తాను ఒక్కొక్కడు ఇది పెట్టినాడు. ఇంకా అర్థం ఏడు ఎంత పెద్దగా అయినా అని ముందుకు మళ్ళీ పెడతాం, ఇంకా మళ్ళీ పెడతాను. ఇక బుద్ధి లేదు, ఇక మళ్ళీ పెడతాం. వచ్చేసారి మాత్రం ఏం దీన్ని ఇక వచ్చే సంవత్సరం ఏతే మాత్రం చచ్చిపోవాల్సిన పని. వీటి పత్తి ఇంకా పెడతాం, ఉన్నాయి నెత్తులు ఇట్లా కొరికించుకోవాలి. ఇక వీటి పత్తి పెడతాం.
పెట్టం ఇక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సింది. ఇప్పటికే చేసుకుంటావా ఉంటావా అనేది అనిపిస్తుంది మాకు. ఇంకా వేసుకోవాలంటే ఇక మా చెప్పుతో మేమే కొట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇక దాన్యా ఎవరన్నా పెట్టుబడి ఎత్తే వాళ్ళ ముఖం బలగద కొడతాం. మళ్ళీ ఒకసారి బీటీ బోల్గాడ్ అంటారు మాత్రం ఊళ్ళోకి వచ్చి తండేది మాత్రం ఖాయం. ఆ కంపెనీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంకా 2 సంవత్సరాలకు వచ్చినా 3 సంవత్సరాలకు వచ్చినా మళ్ళీ బతుకుంటే మాత్రం బీటీ మాత్రం పెట్టాం.